Welcome to the math class. Today I'm discussing about the new method, false position method or regular falsy method. Consider the equation f of x is equal to 0. This is the given equation, and let a comma b be two values of x, two values of x, such that f of a and f of b, f of a and f of b are of opposite signs, and also let a less than b, also let a less than b, then xn is equal to an into f of bn minus bn into f of an divided by f of bn minus f of an. This is the formula for regular falsy method. Put n is equal to 1, this is the first approximation. Put n is equal to 2, that is the second approximation. Put n is equal to 3, that is the third approximation, and so on. So by using this formula, we have to solve any problem and also to find the approximate root of the given equation by using a regular falsy method. So problem 1, find out the approximate root of the equation x power 4 minus x minus 10 equal to 0 by using false position method or regular falsy method. So solution, first write the given function. Given f of x is equal to x power 4 minus x minus 10 is equal to 0. That is equation 1 given. Here we have to find the roots. Substitute some required values of x in the given equation. We get negative and positive values. మనం x values ni some x is equal to 0 or x is equal to 1.1, 1.2, x is equal to 2, 3, 4, 5, 6 and substitute చేసుకుంటే వెళ్తాం మన ఇష్టం. ఏదో రిక్వైర్డ్ వాల్యూస్ చేస్తే ఏ రెండు వాల్యూస్ దగ్గర నెగటివ్ పాజిటివ్ వస్తాయో we will consider that numbers. For this, here f of here put x is equal to 1.8, then 1.8 is equal to 1.8 whole power 4 minus 1.8 minus 10, that is equal to 10.4976 minus 1.8 minus 10. We get negative value 1.3024. This is less than 0. That is the negative value. Alage put x is equal to 1.9. Then
f of 1.9 is equal to, by using the same procedure, by using bisection method లో మనం ఎలాగైతే చేసామో సేమ్ ఇక్కడ కూడా అలాగే చేస్తున్నాము. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 13.3021 minus 1.1 minus 10, that is equal to 1.1321, that is greater than 0, that is a positive value. So we get negative and positive values kabatti, therefore the root lies between 1.8 and 1.9. 1.8 కి 1.9 కి ఇన్ బిట్వీన్స్ లో ఉన్నది. అదేదో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఈ వాల్యూ ఎంతో ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్. సో లెట్ ఫస్ట్ వన్ ని ఇక్కడ ఏ ఎక్స్ లో ఎక్స్ అనేది ఉంది, తర్వాత ఏఎన్ బిఎన్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ దాన్ని A1 ఫస్ట్ కాబట్టి A1 is equal to 1.8, B1 is equal to 1.9, A1 B1 and also ఇక్కడ వరకు మనం బైసెక్షన్ మెథడ్ ఇక్కడ వరకు చేసాము. తర్వాత ఇక్కడ వెంటనే మనం బైసెక్షన్ ఫార్ములా A1 + B1/2 అలా వేసాం, బైసెక్షన్ ఫార్ములా వేసాం. కానీ ఇక్కడ రెగ్యులర్ ఫాల్సీ మెథడ్ ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే A1 B1 వచ్చిన తర్వాత f ఆఫ్ A1 కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఆల్సో f ఆఫ్ A1 అంటే A1 వాల్యూ తీసుకెళ్లి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ f ఆఫ్ x లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సరిపోతుంది. ఓకేనా? A1 వాల్యూని తీసుకెళ్లి ఈక్వేషన్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే we get f ఆఫ్ A1. సో f ఆఫ్ A1 is equal to అలా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే -1.3024 వచ్చింది. అండ్ f ఆఫ్ B లేకపోతే సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం చూడండి. f ఆఫ్ A1 is equal to 1.8 కదా, కాబట్టి 1.8 హోల్ పవర్ 4 minus 1.8 minus 10, that is equal to క్యాల్సిల్ చేస్తే మనము ముందు క్యాల్సిల్ ఉంటే మీ దగ్గర చూడండి -1.3024 f ఆఫ్ A వచ్చింది, f ఆఫ్ A1. అలాగే f ఆఫ్ B1 కూడా కావాలి మనకి. అండ్ f ఆఫ్ B1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు B1 అంటే మనకి f ఆఫ్ B1 అంటే 1.9, f ఆఫ్ 1.9 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా 1.9 హోల్ పవర్ 4 minus 1.9 minus 10, that is equal to 1.1321. f ఆఫ్ A1 వచ్చింది, f ఆఫ్ B1 వచ్చింది. therefore ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ కాబట్టి x1 is equal to A1 into f of B1 minus B1 into f of A1 divided by f of B1 minus f of A1. Substitute all the values in the given formula. 1.8 1.1321 minus 1.9 B1 ante into minus 1.3024 divided by 1.1321 f of B1 minus f of A1 ante minus 1.3024. We get 4.51288 divided by 2.4345. Therefore x1 is equal to 1.85347. so this is the value of x1. ఇక్కడ వరకు ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ అయింది. తర్వాత హియర్ ఈ x1 తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ ఫంక్షన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. హియర్ ఇక్కడ ఏం రాద్దాం అంటే హియర్ కాకుండా సబ్స్టిట్యూట్ అంటాం. substitute the value of x1 value in equation 1. అయితే ఏమవుతున్నప్పుడు f of x1 is equal to 11.8016 minus 1.85
347 minus 10, that is equal to minus 0.0518. This is less than 0, negative. సో ఇక్కడ నెగిటివ్ వచ్చింది. మనం పైకి వెళ్తే పాజిటివ్ ఎక్కడ వచ్చిందో చూసుకోండి. పాజిటివ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.9 దగ్గర పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే దేర్ ఫోర్ ద రూట్ లైస్ బిట్వీన్ ఎక్కడ దగ్గర 1.85 దగ్గర 1.9 దగ్గర 1.85347 and 1.9 and 1.9 root light between. ఇప్పుడు now go to the second approximation. Second approximation లో ఈ రెండింటిని a2 b2 అనుకుందాం. let a2 is equal to 1.85347 and b2 is equal to 1.9. a2 b2. Now f of a2. Now f of a2 function value లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నెగిటివ్ వాల్యూ minus 0.0518 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఈ వాల్యూని. and f of b2 is equal to 1.1321 and therefore the x2 value a2 f of b2 minus b2 f of a1 divided by ఇక్కడ కూడా 2 ని f of b2 minus f of a2. Substitute all the values. 1.85347 into f of b2 ante 1.1321 minus 1.9 into minus 0.0518 divided by 1.1321 f of b2 minus 0.0518. Therefore x2 is equal to 2.1967 divided by 1.1839. that value is 1.8554. so x value కూడా మనకు వచ్చేసింది. here ఇక్కడ చూడండి x1 value and therefore x2 is equal to 1.8554. మీరు x1 x2 ని కంపేర్ చేసుకోండి. x1 లోనేమో 1.85 వచ్చింది, ఇక్కడ కూడా 1.85, 2 డెసిమల్ ప్లేసెస్ ఈక్వల్ అయింది. ఓకేనా? కాబట్టి హియర్ x1 is equal to 1.85 and x2 is equal to 1.85. కాబట్టి so the root of the given equation equation 1 is 1.85 approximately. Hence solved. So this is the first problem for regular by using regular falsy method. Now we'll go to the second problem. Problem number 2. Find out the root of the equation x cube minus x minus 4 equal to 0 by using false position method. By using the same procedure, we have to solve the given function and also find out the root of the given function. Given f of x is equal to x cube minus x minus 4. This is equation 1. Here put x is equal to 1.7. Then f of 1.7 is equal to
1.7 whole cube minus 1.7 minus 4, that is equal to 4.913 minus 1.7 minus 4 minus 0.787, that is less than 0, negative value. Put x is equal to 1.8, 1.8, then f of 1.8 is equal to 1.8 whole cube minus 1.8 minus 4. 1.8 whole cube means 5.832 minus 1.8 minus 4, that is equal to 0.032. that is a greater than వాల్యూ, అంటే పాజిటివ్ వాల్యూ. అంటే ఒక నెగిటివ్ వచ్చింది, ఒక పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది. నేను మీకు మరలా చెప్తున్నాను, ఇక్కడ నా దగ్గర ఆల్రెడీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి, నేను ఆల్రెడీ చేసుకున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ 1.7 ఇక్కడ 1.8 తీసుకున్నాను. అలా ఏమీ అవసరం లేదు, మీ ఇష్టం వచ్చిన వాల్యూస్. నేను x is equal to 0 దగ్గర x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 3, x is equal to 4 ఇలా వాల్యూస్ పెట్టుకుంటా వెళ్ళొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఇలా దగ్గర వాల్యూస్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే పాయింట్స్లో ఆన్సర్ తొందరగా వస్తుంది, అంతే, ఏం లేదు. ఓకేనా? 1.7 1 పాయింట్స్లో ఉంది కాబట్టి దగ్గరగా వచ్చేస్తాయి ఆన్సర్లో. ఇది 1కి 2కి ఇన్ బిట్వీన్స్లో ఎన్ని ఉంటాయి, చాలా నెంబర్స్ ఉంటాయి అనమాట, ఇన్ఫైనైట్ మెనీ నెంబర్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి 1కి 2కి చాలా డిఫరెన్స్ కాబట్టి ఒక 5-6 అప్రాక్సిమేషన్స్కి వెళ్ళిపోతాం. కాబట్టి 1.7 అండ్ 1.8 దగ్గర పాజిటివ్ నెగిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి దేర్ ఫోర్ ద రూట్ లైస్ బిట్వీన్ between 1.7 and 1.8. The root lies between 1.7 and 1.8. ఇప్పుడు ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్కి వెళ్దాం. ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్లో ఏదైతే రెండు వాల్యూస్ వచ్చినాయో వాళ్ళని లెట్ a1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.7 అండ్ b1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.8. a1 b1 అనుకున్నాను. అలాగే నౌ ఎఫ్ ఆఫ్ a1 వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, క్యాల్సిలో పెట్టుకుంటే 0.787. అలాగే ఎఫ్ ఆఫ్ b1 వాల్యూ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే 0.032. నౌ ఇప్పుడు ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ కాబట్టి నౌ x1 is equal to a1 f of b1 minus b1 into f of a1 divided by f of b1 minus f of a1. Substitute all the values. 1.7 0.032 minus 1.8 into minus 0.787 divided by 0.032 minus 0.787. Finally we get 1.471 divided by 0.819, that is equal to 1.7960. and therefore x1 value 1.7960. here ఇప్పుడు ఈ x1 వాల్యూని తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ నెగిటివ్ అండ్ పాజిటివ్ వాల్యూస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి కదా, అందుకని ఇక్కడ ఉన్న x వాల్యూని తీసుకెళ్ళి ఫంక్షన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. హియర్ f of x1 is equal to 5.7932 minus 1.7960 minus 4, that is equal to minus 0.028 less than 0, అంటే నెగిటివ్ వాల్యూ. ఇక్కడ నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది, మీకు పైన పాజిటివ్ ఎక్కడ ఉంది, పాజిటివ్ ఇగో ఈ పాయింట్ x ఈక్వల్ 1.8 దగ్గర మీకు పాజిటివ్ వాల్యూస్ వచ్చినాయి. కాబట్టి దేర్ ఫోర్ ద రూట్ లైస్ బిట్వీన్ ఇక్కడంతా 1.7960, ఇక్కడ నెగిటివ్, అక్కడ పాజిటివ్, అక్కడ 1.8 దగ్గర పాజిటివ్. x1 అంటే ఎంత ఇక్కడ అంటే 1.7960 దగ్గర. ఓకేనా? సో ద రూట్ లైస్. ఇప్పుడు ఎక్కడ సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్కి వెళ్ళిపోవాలి. సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్ లోకి వెళ్తే వీళ్ళిద్దరిని a2 b2
let a2 is equal to 1.7960, అలాగే b2 is equal to 1.8. అలాగే f of a2 కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే -0.028, అలాగే ఫంక్షన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. f of b2 is equal to 0.032. ఇప్పుడు ఫార్ములా therefore x2 is equal to a2 f of b2 మైనస్ ముందు టూల్తో తర్వాత a2 f of b2, ఆ తర్వాత b2 f of a1. 1 2లు చేంజ్, సారీ ఇక్కడ కూడా 2నే, 2 f of b2 minus f of a2, f of a2. Substitute all the values. x2 is equal to 1.7960 into 0.032 minus 1.8 into minus 0.028 divided by 0.032 minus 0.028. Calculate చేస్తే 0.1078 divided by 0.06. We get 1.7966, and therefore x2 is equal to 1.7966. ఇక్కడ ఫస్ట్ చూద్దాం, x1 ఎంత వచ్చింది, ఇక్కడ కూడా 79, 2 డెసిమల్ ప్లేసెస్ ఈక్వల్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఆపేసుకోవచ్చు కదా. ఇక్కడ హియర్ x1 is equal to 1.796, అలాగే x2 is equal to 1.79. 3 డెసిమల్ ప్లేసెస్ ఈక్వల్ అయినాయి కాబట్టి therefore, so the root of the equation 1 is 1.796 approximately. Hence solved. So this is the procedure. We have to solve any problem by using the formula for regular falsi method. ఆ యొక్క ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని ఇదే ప్రొసీజర్ a1 b1 f of a1 f of b1 ఈ వాల్యూస్ ని అన్నిటిని తీసుకెళ్లి ఆ రెగ్యులర్ ఫాల్సీ మెథడ్ యొక్క ఈక్వేషన్ ఉంది కదా, ఆ ఫార్ములా ఉంది కదా, ఆ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వీ గెట్ x1 x2 x3 వాల్యూస్. ఏదైతే రెండు అప్రాక్సిమేట్ గా దగ్గర వాల్యూస్ అయితే వస్తున్నాయో దాని దగ్గర చూసుకొని అక్కడ మనం ప్రాబ్లమ్ ని స్టాప్ చేసేసి the root of the value of the given function is అని చెప్పి ఆన్సర్ వేసేయండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్.